नमस्कार दूरदर्शन खबरों में ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਗੇ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वालों अफगानिस्तान की स्थिति बारे कतर के उप प्रधानमंत्री और कुवैती हम अहुदा नाल गलबात। टीकाकरण मुहिम तहत समुचे देश में तकरीबन 162 करोड़ कोविड रोकू टीके लगाए गए। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मीह अते बदलवाही। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़न वाले महान सुतंत्रता के सेनानी विचों एक नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वर्षगांठ अज पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में मनाई जा रही है। नामिरवतन अंदोलन में भाग लैण तो लैके आज़ाद हिंद फौज के कमांडर बनने तक सुभाष चंद्र बोस वालों दित्तियां गईयां सेवावां सदका ही उन्हां नूं नेता जी का नाम मिलिया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ਨੂੰ उड़ीसा के कटक में होया सी। नेता जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल करने तो बाद 1920 भारतीय प्रशासनिक सेवा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने बरतानिया राज की नौकरी करने की बजाय देश की आज़ादी लिए योगदान देने का अहद लिया। नेता जी ने देश की आज़ादी लिए देशवासियों को तुसीं मैनूं खून दिओ मैं तुहानूं आज़ादी देवांगा का नारा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज इंडिया गेट विखे नेता जी सुभाष चंद्र के होलोग्राम बुत तो पर्दा हटाउण की रस्म अदा करनगे। नेता जी के इस बुत ते 3D तस्वीर प्रोजैक्ट की जाएगी जिस नाल होलोग्राम का प्रभाव प्रदर्शित होगा। इस होलोग्राम बुत की उचाई 28 फुट और चौड़ाई 6 फुट की है। इस दौरान प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस आफत प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। नेता जी की जयंती मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाइयां दित्तियां। गणतंत्र दिवस परेड की अज नवी दिल्ली विखे फुल ड्रैस रिहर्सल हुई। यह परेड सवेरे 10:20 ते विजय चौक तो शुरू होकर नैशनल स्टेडियम वाल रवाना हुई। परेड रिहर्सल के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस वालों ट्रैफिक बंदोबस्तां संबंधी जारी की गई एडवाइजरी मुताबिक कई रूट तब्दील किए गए। फुल ड्रैस रिहर्सल देखने लिए दर्शकों को सवेरे 9 बजे तो दाखिले की आग्या दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू में वर्चुअल माध्यम राहीं देश का पहला जिला गुड गवर्नर सूचकांक जारी किया। इस समागम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस सूचकांक नूं जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग नाल प्रशासनिक सुधार और जनतक शिकायतां विभाग वालों तैयार किया गया है। इस मौके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुड गवर्नर सूचकांक समुचे देश के लोगों लिए लाभकारी होगा। ये जिलियां विच उसारू प्रतियोगिता नूं यकीनी बनावेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति संबंधी कतर के उप प्रधानमंत्री मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी नाल गलबात की। ट्वीट राहीं जानकारी दिंदियां विदेश मंत्री ने दस्सिया कि अफगानिस्तान में हाल ही दीयां कार्रवाइयां बारे विचार वटांदरा किया गया। उन्होंने कहा कि मीटिंग दौरान भारत और कतर दरमियान दुवल्ले आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के मुद्दों पर भी गलबात की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कतर संयुक्त कमीशन की मीटिंग तो कई उम्मीदां ने। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कुवैत के हमअहुदा अहमद नासिर मुहम्मद अल सबा नाल भी मुलाकात की और दोहां देशों दरमियान संबंधां की प्रगति की समीक्षा की। दोवें देश संयुक्त कमीशन के समय तो पहला मीटिंग लिए सहमत हुए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 161 करोड़ 98 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय वालों मिली जानकारी मुताबिक पहली डोज लिए 92 करोड़ 91 लाख लोगों को टीके लगाए गए जबकि 68 करोड़ 29 लाख तो वध लोग वैक्सीन दीयां दोवें खुराकां लै चुके हैं। 77 लाख तो वध लोगों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक दी गई है। पंजाब में 3 करोड़ 7 लाख तो वध टीके लगाए गए हैं जिन्हां विचों 1 करोड़ 87 लाख तो वध टीके पहली खुराक और 1 करोड़ 19 लाख तो वध टीके दूजी खुराक वजों लगाए गए हैं।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 3,65,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 93.18% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1 ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ 100 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ PWD ਐਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2,718 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 53 ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਕਰਾਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਗੋਡੀਆਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਕਰਾਮ ਇਬੋਬੀ ਨੂੰ ਥੌਬਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਫਤੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਨਾਲਬੰਦਾ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕਿਨਮਿਣ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ 2-1 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲੜੀ ਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।